ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുവാന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് ആദ്യമേ നന്ദി പറയട്ടെ. ഏഞ്ചലിന്റെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല മോളെ. നിങ്ങളെല്ലാരും കണ്ടത് ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നു. കാര്യം ഞാൻ കേരളത്തിലിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളെല്ലാം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു യൂത്ത് സൂം മീറ്റിങ്ങില് ഞാൻ ജോയിൻ ആവുന്നത്. അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്ലസ് അതിനൊരു മുഖാന്തരമായി ഇരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. बड़ा धन्यवाद करता है कि ऐसा एक प्रभु ने अवसर दिया। मैं पहली बार नॉर्थ इंडिया का जवानों के साथ मेरा समय स्पेंड कर रहे, ऐसा जूम मीटिंग में मैं आ रहे और प्रभु का दासी के अलावा में बैठकर ऐसा आप लोग से मिलने के लिए, आप सबसे बात करने के लिए प्रभु ने ऐसा एक मौका दिया। इसलिए प्रभु को सारा आदर महिमा देता हूं. ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ രക്ഷകനായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴ് നമ്മള് എല്ലാവരും തമ്മിൽ അവയവങ്ങളാ. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാ. അപ്പൊ നമ്മള് പല സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെല്ലാരും ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാ. നിങ്ങളെല്ലാരെയും ഞാൻ എന്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കട്ടെ ആദ്യം തന്നെ. तो पहले आप सभी को परमेश्वर के नाम से वंदन करते हैं. हम अलग अलग जगह में है, अलग अलग देश में पैदा हुआ है, अलग अलग स्टेट में है, फिर भी परमेश्वर के साथ हम सब एक शरीर है, एक देह का अलग अलग अवयव है. इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. हम मिलने के इस समय में मैं परमेश्वर को धन्यवाद बोलता है कि हम एक शरीर का अवयव है, एक शरीर का अलग अलग अंग है. इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद बोलता हूँ. നമ്മളെല്ലാവരും കർത്താവിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും ബൈബിള് വായിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ. പുതിയതായി കർത്താവിന്റെ ഇത് मैं सब ऐसा विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, वचन बाइबल रीड करने वाले लोग हैं. हम आज मैं परमेश्वर के वचन से आज मैं यहाँ पे जो शेयर करना चाहती हूँ वो നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ചു നേരത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു ബൈബിളിലെ ഒരു ഭാഗം നോക്കാം. യോഹന്നാൻ 15:1 മുതൽ 10 വരെ. आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका पहला से लेके 10वें आयत तक. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഭാഗം വായിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം. എങ്കിലും നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഈ ഭാഗം ധ്യാനിക്കാം. हम कई बार ये वचन पढ़कर मनन किए होंगे, लेकिन फिर भी आज एक बार और हम इस वचन के मनन करेंगे. മോളൊന്ന് ഹിന്ദിയിൽ വായിക്കാമോ? യോഹന്നാൻ 15:1 മുതൽ 10:11 വരെ വായിക്കാമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വായിക്കാമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഏഞ്ചൽ ക്യാൻ യു റീഡ് ഫോർ മീ ഇൻ ഹിന്ദി? सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले. तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में. जैसा डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप ही नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहे तो नहीं फल सकते.
मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और उसमें वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा उसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता है। ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു 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 പഠനമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഒരു ദൈവ പൈതൽ എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം. एक मसीही संतान को, एक मसीही व्यक्ति को मसीह के साथ में कैसा संबंध में रहना चाहिए या कैसे संबंध में रहना चाहिए, वो इस आयत में बताया गया है। ഇവിടെ നമുക്ക് 4 പേരെ കാണാം. ഒന്ന് മുന്തിരിവള്ളി, രണ്ടാമത്തത് തോട്ടക്കാരൻ, മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നു ഫലം കായ്ക്കുന്ന കൊമ്പുകള്, നാലാമത്തത് ഫലം കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പുകള്. यहाँ पे 4 चीजों को हम देख सकते हैं। पहला, एक सच्ची दाखलता को देख सकते हैं, और एक जो रखवालक है, दाखलता का जो रखवालक है उन्हें देख सकते हैं। तीसरा, फल लेकर आने वाली डाली को देख सकते हैं, और चौथा, फल नहीं लाने वाली डाली को देख सकते हैं। നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മുന്തിരിവള്ളി യേശു കർത്താവാകുന്നു എന്ന് യേശു കർത്താവ് പറയുക, ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളി ആകുന്നു, ദൈവം പിതാവായ ദൈവം തോട്ടക്കാരനാകുന്നു. यहाँ पे हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो दाखलता है और पिता जो है वो किसान है। അപ്പോഴ് നമ്മള് കായ്ക്കുന്ന കൊമ്പുകളാണോ കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പുകളാണോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം. हमें ये परखना जरूरी है कि हम जो डाली है वो फल लेकर आने वाली डाली है या फल नहीं लाने वाली डाली है। നമ്മൾ ഈ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോഴ് ഈ കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് പഠിക്കണം. ये हमें ये सीखना चाहिए कि यीशु मसीह ने ये वचन किस संदर्भ में बताया गया था। യേശു കർത്താവ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആഴ്ചയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത്. यीशु मसीह के मृत्यु के उस अंतिम समय पर अपने चेलों से ये बातें कही थी। അവസാനത്തെ ആഴ്ച പെസഹ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്ത് യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്. आखिरी हफ्ता जो यीशु मसीह का, जो इस संसार का आखिरी हफ्ता था, फसह के पर्व के बाद का उस हफ्ते में यीशु मसीह अपने चेलों से इस बात को कहा गया है। ശിഷ്യന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ 11 ശിഷ്യന്മാരേ ഉള്ളൂ. യൂദാസ് യേശു കർത്താവ് അപ്പം മുക്കി കൊടുത്തിട്ട് യൂദാസ് യേശു കർത്താവിനെ ഒറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. यहाँ पे यूदास जो है यीशु को धोखा देने के लिए गया हुआ है, और यहाँ पे रोटी तोड़ने के बाद में यूदा जो है वो यीशु को धोखा देने के लिए गया हुआ उस संदर्भ है ये। ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 11 ശിഷ്യന്മാരേ ഉള്ളൂ. यहाँ पे अभी 11 चेले लोग ही है। അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഫലം കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ യൂദാസിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. യൂദാസ് ഒരു ഫലം കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പാണ്. യൂദാസ് ദൈവത്തെ ഒറ്റി കൊടുക്കാൻ ഇത്രയും നാള് ദൈവ പൈതലായിട്ട് നിന്ന യൂദാസിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലമില്ല. അപ്പം യൂദാസ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അവനെ നമുക്ക് ഫലം കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. तो यहाँ पे यूदा को, जो यीशु को धोखा देने के लिए गया था, उसको हम यहाँ पर फल नहीं लाने वाली डाली के साथ में तुलना कर सकते हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन से फल नहीं लाई थी, इसलिए उसे यूदा को जो है फल नहीं लाने वाली डाली के समान हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ബാക്കിയുള്ള 11 ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. എന്നിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനോട് പറ്റിയിരിക്കുക, അല്ലെ? പറ്റിയിരുന്നാലേ
ആ പൂർണ്ണമായിട്ട് കർത്താവിൽ നിന്ന് ആ മുന്തിരിവള്ളിയോട് ചേർന്നിരുന്നാലേ മുന്തിരിവള്ളിയിൽ നിന്ന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് ഫലം ഉള്ള കൊമ്പുകളായി തീരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. तो बाकी चेलों से यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि यीशु मसीह के साथ में बने रहो, यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह में बने रहो। यदि हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तो ही उसके साथ में जो कुछ भी यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो सारी चीजों से हम प्रभावित हो सकते हैं और वो सारी चीजें हमें अट्रैक्ट या आकर्षित हमें करती है। ഇവിടെ എന്നിൽ വസിപ്പീൻ എന്ന് യേശു കർത്താവ് 10 പ്രാവശ്യം ഈ പാസേജിൽ പറയുന്നുണ്ട്. इस पैसेज में यीशु मसीह ने 10 बार कहा है कि मुझ में बसे रहो। അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കർത്താവിനോട് പറ്റിയിരിക്കണം. നമ്മൾ സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ട് പറ്റിയിരുന്നാൽ പോരാ, നല്ല ഡീപ്പായിട്ട്, നല്ല വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് യേശു കർത്താവിനോട് നമ്മൾ പറ്റിയിരുന്നാലേ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തീരത്തുള്ളൂ. तो इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह में बने रहना, यीशु मसीह में बसे रहने का जो प्राधान्यता है, जो उसकी महत्व है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। क्योंकि यदि हमें फल लेकर आना है अपने जीवन में तो यीशु मसीह के साथ हमें बने रहना या यीशु मसीह के साथ हमें यीशु मसीह में बसे रहना बहुत जरूरी है। यदि हम उतना इंटीमेसी, उतना हम यीशु मसीह के जितना करीब रहेंगे उतना ही हम अपने जीवन में फल लेकर आ पाएंगे। നമ്മൾ എങ്ങനെ യേശു കർത്താവിനോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാ നമുക്ക് പറ്റുന്നത്? നമ്മൾക്ക് യേശു കർത്താവ് തന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം, ബൈബിള്. हम यीशु में कैसे बने रह सकते हैं? हमें यीशु में बसने का सबसे अच्छा एक हथियार है परमेश्वर का वचन, वो है पवित्र शास्त्र। ഈ ദൈവവചനം നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിക്കുമ്പോഴ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ടല്ലോ, വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ദൈവവചനത്താലും വരുന്നെന്ന് റോമർ 10 പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തോട് പറ്റിയിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവവചനം നമ്മൾ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കണം, നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനനം ചെയ്യണം. यीशु मसीह के साथ बने रहने के लिए हमें परमेश्वर का वचन जो है वो पढ़ना है और उसके में हमें मनन करना है। क्योंकि वचन कहता है कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो सुनने के द्वारा होती है। तो परमेश्वर के वचन जो है हमें हमेशा पढ़ना है और उसमें मनन करते रहना है। നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ജോഷുവ, പഴയ നിയമത്തിൽ ജോഷുവ 1:8 കാണുന്നുണ്ട്, പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വായിക്കാമോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഹിന്ദിയിലെ? ജോഷുവ 1:8. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। താങ്ക് യു മോളെ. ഇന്നത്തെ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുത്. അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് രാവും പകലും അത് ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളണം. എന്ന് ദൈവവചനം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്തയിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സക്സസ് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ഫലമുള്ളവരായിരിക്കും. तो यहाँ पे इस प्रकार से कहते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वो दिन रात मतलब हमेशा परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मनन करते रहने। यदि हम हमेशा परमेश्वर के वचन को मनन करते रहेंगे तो क्या है, हम अपने जीवन में जो है हम विजेता या अपने जीवन को हम सक्सेस कर पाते हैं और हम अपने जीवन में फलवंत हो सकते हैं। നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, എപ്പോഴും ബൈബിള് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ, എപ്പോഴും ബൈബിള് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എങ്ങനാ? പക്ഷെ നമ്മള് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയി കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അത് ശീലിച്ചിട്ടില്ല, നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. तो हम अपने जीवन में कई बार इसको स्किल नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने जीवन में उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी प्रधानता को हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। എനിക്ക് ഇത് ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ക്യാൻസറിന്റെ അസുഖം വന്നപ്പോഴ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് വളരെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ദൈവത്തിന്റെ വചനം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെ. നമ്മളുടെ കയ്യില് നമുക്കിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ബൈബിൾ ഉണ്ടല്ലോ. ദൈവം നമുക്ക് ആ വചനം നമുക്ക് എപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കല്ലേ. तो
तो हमारे पास जो है वो परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे हाथ में दिया गया है। वचन मतलब जो है वो परमेश्वर ही है। तो जैसा प्रकार से यदि हम परमेश्वर पर मनन करते हैं, वचन पर मनन करने का मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ ही वो रहना। ही मेरे जीवन में जब मुझे इसकी खास अभी मेरे जीवन में कुछ परिस्थितियों की वजह से मुझे और इसके बारे में गहराई में समझने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। നമ്മളത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലെന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും അല്ലേ? പക്ഷെ ഇപ്പോഴ് നമ്മൾ രാവിലെ വായിക്കുന്ന വചനം, ഉച്ചയ്ക്ക് വായിക്കുന്ന വചനം, വൈകിട്ട് വായിക്കുന്ന വചനം, നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ്ലി നമ്മൾ പിന്നെയും ചിന്തിക്കണം. ആ ദൈവവചനം നമ്മൾ ക്രമമായിട്ട് ബൈബിള് വായിക്കുവാൻ നമുക്ക് ശീലമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. तो ये जो है वचन पढ़ने का हमारे जीवन में हमें आदत डालना बहुत जरूरी है। यदि हम आदत नहीं डाले अपने जीवन में, अभी तक वचन मनन करने का आदत यदि जीवन में नहीं डाली है, तो धीरे धीरे हमें उसका एक हैबिचुअल में आने के लिए या उसकी आदत, वचन मनन करने का आदत हमारे जीवन में होना जरूरी है। കാര്യം നമ്മൾ വചനം വായിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഈ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസം വരത്തില്ല. വിശ്വാസം നമ്മുടെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് എന്താ തോന്നും, ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നും. നമുക്ക് എങ്ങനെ വന്നു ഈ കാര്യങ്ങള്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധി വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് കണ്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രതികൂല സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ കാണത്തില്ല. क्योंकि यदि वचन हमारे जीवन में यदि हमारे अंदर नहीं रहेगी, तो हमारे जीवन में जब प्रतिकूल की अवस्थाएं आती है, तो हमें बने रहने के लिए या हमें स्थिर रहने के लिए जो परमेश्वर का वचन है वो हमें सहायता करती है। यदि वचन हमारे जीवन में कमी है, यदि वचन नहीं है, तो अपने जीवन की बुरी परिस्थितियों में हम अपने आप को बनाकर नहीं खड़े नहीं हो सकते। വചനം നമ്മളെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ? ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഹീബ്രുവില്, ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതാ. നമ്മുടെ പവർഫുള്ളാ, വെരി പവർഫുൾ ആണ് ഗോഡ്സ് വേർഡ്. വളരെ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് പവർഫുള്ളാ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പ്രയാസങ്ങളില് ആ ഒരു വെപ്പൺ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും. तो परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से इब्रानियों में लिखा है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है। तो बहुत ही सामर्थ्य है परमेश्वर का वचन। तो जब हम अपने जीवन में कमजोर हो जाते हैं, जब हमारी अवस्थाएं बुरी हो जाती है, तो वचन जो सामर्थ्य वचन है वो हमें सामर्थ्य देती है। നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ച വചനം 15:7 പറയുന്നു, എന്റെ വചനം നിങ്ങൾ എന്നിലും എന്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിപ്പിൻ, അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. यहाँ में हमने जो पढ़ा 15 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बने रहेंगे, तो जो कुछ भी तुम मुझसे मांगो तो वो तुम्हें मिल जाएगा। നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് പറ്റിയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവഹിതപ്രകാരം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. जब हम परमेश्वर के वचन के साथ या परमेश्वर के साथ जब बने रहते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की बातें हम पूछ सकते हैं। ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വളരെ ഭാരപ്പെട്ടു. എന്റെ ക്യാൻസറിന്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയും അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ദൈവം എന്നെ വളരെ ബലപ്പെടുത്തി. കാര്യം ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലേ ഞാൻ ഈ വചനം എപ്പോഴും വായിക്കുവാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. तो मैंने आपसे कहा कि पिछले कुछ समय से मेरे जीवन में कैंसर की बीमारी से मैं गुजर रही थी, लेकिन वो सारी परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन जो है वो मुझे बलवंत किया, वो उसने मुझे खड़ा कराया, क्योंकि मैं बचपन से ही परमेश्वर के वचन पर मनन करके और ध्यान करने वाली एक व्यक्ति थी। നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. हमारे जीवन में कुछ न कुछ जो परिस्थितियां हैं वो बदलती रहती है। കാര്യം ദൈവം തന്നെ, യേശു കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടതയുണ്ട്, എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. क्योंकि यीशु मसीह ने ही इस प्रकार से कहा था कि इस दुनिया में तुम्हें कष्ट आएगी, लेकिन तुम हिया बांध कर रहो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവവചനത്തോട് പറ്റിയിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പ്രതിസന്ധികളോ പ്രയാസങ്ങളോ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനെ ജയിക്കാനുള്ളൊരു വലിയ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കും.
तो यदि हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो हमारे जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थिति आती है तो उसमें हमें जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करती है। അതിൽ കൂടെ ദൈവം നമ്മളെ കയറ്റി ഇറക്കി നമ്മളെ പിന്നെയും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് തരും. നമ്മൾ ലജ്ജിച്ചു പോവാൻ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. तो उस जो परिस्थिति कठिन परिस्थितियों को परमेश्वर सामना करने का कृपा देती है, उसी परिस्थितियों की हमें गुजरने के लिए एक कृपा देती है और हमें कभी लज्जित होने नहीं देती। परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर के साथ बने रहने वालों को कभी भी वो लज्जित नहीं करता है। നമ്മൾ യെശയ്യാവിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നീ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയാലും നീ മുങ്ങിപ്പോകയില്ല, തീയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാനും നീ വെന്തു പോകയില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. क्योंकि यशायाह की किताब में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि यदि तुझे पानी में से होकर चलना पड़े तो तुझे डुबाएगी नहीं, यदि तुझे अग्नि में भी होना पड़े तो उसकी आस भी तुझे नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की संगति हमारे साथ रहती है इसलिए। അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തുവാണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ യേശു കർത്താവിനോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനാ? ഒന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിക്കുക. ഇതിന്റെ വചനം വായിക്കുക. യേശു കർത്താവെ, എനിക്ക് വചനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. നമ്മൾ അത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ കർത്താവിനറിയാം. അത് കർത്താവ് നമ്മളെ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കും. तो हम परमेश्वर की संगति में बने रहे, परमेश्वर में बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात जो है वो वचन मनन करना चाहिए। वचन को पढ़ने के समय हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, तू मुझसे बात कर। तो वचन जो है वो हमसे बात करेगा और हमारे हर परिस्थिति में वो हमें सामर्थ्य के साथ आगे चलाएगा। രണ്ടാമതായിട്ട്, ദൈവത്തോട് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തന്ന് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ. യേശു കർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയപ്പോഴ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാര്യസ്ഥനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കും, ഞാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും, അല്ലേ? तो दूसरी बात यह है कि पवित्र आत्मा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जब जा रहा हूँ यहाँ से, जब मैं संसार छोड़ के जाऊंगा तो मेरी सहायक को, मेरी आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा कि वो तुम्हारी सहायता करे। പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മള് സത്യത്തിൽ വഴി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകാതെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കറക്റ്റ് ഗൈഡൻസ് തന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കും. क्योंकि पवित्र आत्मा जब हम पर आएगी तो हमें कभी भी अपना जो रास्ता है वो हम गलत ना हो जाए, भटकने नहीं देगा, तो सही मार्ग पर वो हमें चलाती है। ആ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അധികമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവെ തരണമേ, ഞങ്ങളെ നേരായി നടക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്, സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മള് ആ ഒരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് കൂടുതലായി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. तो उस पवित्र आत्मा जितने हमारे उसके सामर्थ हमें मिल रही, तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना करना है और वो जितनी हमारे साथ रहेगी उतनी हमें अगुवाई दे के आगे चलाती है। इसके लिए इस संसार में जब हम रहते हैं तो उस पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം. ദൈവവചനവും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലജ്ജിച്ചു പോകാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും പ്രശ്നം വന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിക്ടോറിയസ് ആയിട്ട് ജീവിപ്പാൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നേക്കും, അല്ലേ? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സറണ്ടർ അവർ ലൈഫ്സ്. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഈ വചനം നമ്മള് ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസിൽ നമ്മൾ ചലിച്ചാൽ മാത്രം മതി. तो दो बातें जो हमारे जीवन में जरूरी है परमेश्वर में अगर बसे रहने के लिए, तो पहला जो है परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में होना चाहिए, दूसरा उसकी पवित्र आत्मा। फिर ये दोनों चीज यदि हमारे अंदर वास करेगी, अगर हम इन दोनों के साथ मिलके चलने लगेंगे तो हमें कभी परमेश्वर लज्जित होने नहीं देगा, हमें कभी अपनी राहों से भटकने नहीं देगा और परमेश्वर की अगुवाई में हमें आगे बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करेगा। എന്തോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ
പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത്, നിങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരാണല്ലോ, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത തെറ്റുകള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കാരണം കുറ്റബോധത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടെന്ന് എന്തോ എന്റെ ഉള്ളില് ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. पवित्र आत्मा इस प्रकार से अगुवाई दे रही है कि हम सब यहाँ पे जवान लोग हैं, हमारे जीवन में जो है कहीं बार कमी घटियां या पाप कुछ हो जाती है, तो ऐसे अपने जीवन में पाप आने की वजह से या कुछ गलत काम कर देने की वजह से अपने जीवन में गिल्ट फीलिंग के साथ बैठा हुआ कोई व्यक्ति हमारे बीच में, ऐसा पवित्र आत्मा कह रही है। അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ആ ഒരു കുറ്റബോധത്താല് അവര് മനസ്സ് നീറിയിരിക്കുവാണെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, കർത്താവ് നിങ്ങളെ മാടി വിളിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പാപം കടും ചുവപ്പായാലും, രക്താംബരം പോലെ കടും ചുവപ്പായാലും ഞാൻ അതിനെ ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കുമെന്ന്. यदि ऐसा कोई गिल्ट की फीलिंग के साथ बैठा है तो परमेश्वर उन व्यक्ति से इस प्रकार से कहना चाहता है कि तुम्हारी पाप जो है वो कितनी लाल समान भी क्यों न हो, लहू के समान लाल क्यों न हो, मैं उसे हिम के समान सफेद कर दूंगा। നിങ്ങൾ ഒന്നും ഭാരപ്പെടേണ്ട. നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്നേഹമുള്ള നമ്മുടെ പിതാവാണ്. നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നമ്മളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു. അവൻ നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞാല്, ഈശോപ്പാ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ, എന്റെ സഹായിക്കണമേ, ഈ കുറ്റം ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിപ്പാൻ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാല് നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല, അത് കർത്താവ് അത് മറന്നു കളയും. ആഴിയുടെ കടലിന്റെ അഗാധത്തിൽ കൊണ്ട്, ആഴിയിൽ കൊണ്ട് ഇടുത്ത് കളയുമെന്ന് വചനം പറയുന്നു. वचन इस प्रकार से कहता है कि यदि हम परमेश्वर से अपनी गलतियों को, किए हुए पापों को कबूल करके कि हे परमेश्वर मुझसे गलती हो गई है, ऐसे कबूल करके प्रार्थना करने को तैयार है, तो वचन कहता है कि आपका जो पाप कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, वो गहराई में लाकर परमेश्वर उसे फिर हमेशा के लिए उसे त्याग देने के लिए तैयार है और परमेश्वर तुम्हें शुद्ध करने को तैयार है। നിങ്ങളെ കർത്താവ് അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങള് ഒന്നുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെടേണ്ട. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവമായ യേശു കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട്. भले तुम्हें कोई भी कुछ भी क्यों न कह दे, आपको उसे चिंतित होने की जरूरत नहीं। हमें प्रेम करने वाला एक अच्छा परमेश्वर, एक अच्छा यीशु मसीह हमारे साथ है। നിങ്ങൾ യേശുപ്പച്ചനോട് വന്ന് സംസാരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പറയണം. നിങ്ങൾ വാ തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പോലെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കർത്താവ്, യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളെ പിന്നെയും ഈ ലോകത്ത് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മുന്നില് ഉയർത്തത്തക്കവണ്ണം കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. हमें भी इन दिनों में परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर में बने रहने के लिए, परमेश्वर के साथ में रहने के लिए हम सबको परमेश्वर सहायता करे, और ऐसे बने रहेंगे तो हमें परमेश्वर के आगे हमेशा बनते रहने के लिए, आगे बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करेंगे। നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫലം കൊടുക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്, ഫലം കൊടുക്കാത്ത ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. हमने कहा कि फल देने वाली डालियां भी हैं और फल नहीं देने वाली डालियां भी हैं। നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഫലം കൊടുക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് ആവാൻ നമ്മളെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ കരത്തിൽ സമർപ്പിച്ച്, കർത്താവെ എന്നെ ഫലം കൊടുക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് ആക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആ ഒരു ആഗ്രഹം തരണമേ, ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. तो हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना जरूरी है कि हे परमेश्वर, हमें मुझ में जो है वो हमेशा फल लाते रहने के लिए सहायता करना, क्योंकि मैं ऐसा डाली बनूं कि जिसमें से हमेशा निरंतर फल जो है वो मुझसे प्रोड्यूस होता रहे। നമ്മള് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തീരണം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരണം. നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരണം. അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ യേശു കർത്താവിനെ പറ്റി ഗോസ്പൽ ഷെയർ ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് യേശു കർത്താവിന്റെ ഒരു വലിയ സാക്ഷിയായി നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ആയിരിക്കണം. हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह बहुत बड़ा गवाह बन के हमें जीना है। हम अपने दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों के साथ हमें सुसमाचार को बांटना है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन से यीशु मसीह का एक फलवंत जीवन या यीशु मसीह का एक अच्छा यीशु मसीह के जैसा एक अनुरूप एक अच्छे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें सबको सहायता करे। നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാണെങ്കിൽ, യേശുവേ ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങയുടെ
സുവിശേഷം അങ്ങയെ പറ്റി ഇന്ന് ഞാൻ ഒരാളോടെങ്കിലും പറയുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങും പോകണ്ട. യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരാളെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തരും. അവരോട് നമുക്ക് യേശു കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം പറയാം. यदि हम इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर पिता, आज के इस दिन में एक न एक व्यक्ति से तो सुसमाचार बांट सकूं, एक व्यक्ति से मैं गॉस्पेल शेयर कर सकूं, यदि हम ऐसा दिन प्रतिदिन हमें ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। यदि हम ऐसा प्रार्थना करते हैं तो हमें ऐसा व्यक्ति को ढूंढ कर जाने की जरूरत भी नहीं होती। परमेश्वर हमारे सामने जो है ऐसा व्यक्ति को लाकर खड़ा करवाता है। നമ്മള് ഫലം കൊടുക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് ആയി മാറിയാല് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വിറ്റ്നസ്സാ, പിന്നെ നമ്മൾ സാക്ഷികളാ അല്ലേ. ആ ഒരു കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കിടുമ്പോഴ്, കർത്താവിന്റെ സാക്ഷികളായി നമ്മൾ തീരുമ്പോഴ് നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തില് കർത്താവിന്റെ ഒരു സൗരഭ്യവാസനയായി നമ്മൾ തീരുക. നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് എത്ര നാൾ ജീവിച്ചാലും അത്രയും നാൾ യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എയിം. അതായിരിക്കണം. हम जितना फलवंत होते जाएंगे उतना हम परमेश्वर के जो अनुरूप में आगे बढ़ते जाएंगे, उसके गवाही बनते जाएंगे, और जितना हम बढ़ते जाएंगे उतना परमेश्वर के राज्य के लिए हम फलवंत होकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। കാര്യം നമുക്ക് യേശു കർത്താവിനോട് പറ്റിയിരിക്കാതെ നമുക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കർത്താവിന്റെ ഒരു വിറ്റ്നസ് ആവാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും യേശു കർത്താവിനോട് പറ്റിയിരിക്കുമ്പോഴ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നടന്നുകൊള്ളും. क्योंकि यदि हम यीशु मसीह में बने नहीं रहेंगे तो हम ये सब कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे। तो यीशु मसीह में यदि हम बने रहेंगे तो ही हमारे जीवन से ये सारी बातें जो है वो निकलेगी। നമ്മള് പഴയ നിയമത്തിൽ വായിക്കും, നോഹയെ പറ്റി വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നോഹ, हम पुराने नियम में नोहा के बारे में पढ़ते हैं। നോഹയെ പറ്റി വായിക്കുമ്പോൾ നോഹ പറയുന്നുണ്ട് നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു എന്ന്. नोहा के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। ഉൽപ്പത്തി 6:8 പറയുന്നുണ്ട്। उत्पत्ति 6:8 में इस प्रकार से कहा गया है कि नोआ को जो है परमेश्वर की ओर से कृपा प्राप्त हुई, अनुग्रह प्राप्त हुई, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। നമ്മള് നോഹ 9ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നുണ്ട്, നോഹ നീതിമാനും തന്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്കള ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്ന നോഹയ്ക്ക് എന്തോ കിട്ടി? ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ നോഹ നീതിമാനും നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞോ. तो यहाँ पे 9वां पद में इस प्रकार से कहा गया है कि नूह जो था वो नूह धर्मी पुरुष था, और जो था वो खरा मनुष्य था, और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला मनुष्य था। इस वजह से जो है परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर हुई। പുതിയ നിയമത്തില് നമുക്ക് യോഹന്നാൻ 1:16 പറയുന്നുണ്ട്, അവന്റെ നിറവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപമേൽ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. यूहन्ना के पहले अध्याय में हम इस प्रकार से देखते हैं സൗണ്ടിൽ എന്തോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ശരിയായെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ. അപ്പം നോഹയ്ക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം കൃപ ലഭിച്ചുവെങ്കില് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾക്ക് അതിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ ദയ കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃപമേൽ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. पुराने नियम में भी यदि नोहा को कृपा प्राप्त हुई, कृपा की दृष्टि प्राप्त हुई, तो नया नियम में भी हम परमेश्वर की यीशु मसीह की दया की वजह से, करुणा की वजह से हमें कृपा पर कृपा प्राप्त हुई है। നോഹ നിഷ്കളങ്കനും നീതിമാനുമായി പഴയ നിയമത്തിൽ കണ്ടുവെങ്കില് പുതിയ നിയമത്തില് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ ദൈവം നമ്മളെ നീതീകരിച്ചിരിക്കുക, നമ്മളെ കഴുകിയിരിക്കുക, നമ്മളെ സെയിൻസ് ആയി വിശുദ്ധരായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുക.
पुराने नियम में नूह को अगर कृपा दृष्टि हुई और उस पर कृपा की परमेश्वर ने उसको अनुग्रह से देखा, लेकिन नया नियम में हमको जो है परमेश्वर यीशु मसीह ने पूरी तौर से उसके लहू से हमें धोकर, हमें उसके कंपैशन से हमें लहू से धोकर हमें पूरा शुद्ध करके उसकी कृपा जो है वो हमारे ऊपर उंडेला है। ഉൽപ്പത്തി കാണുന്നുണ്ട് നോഹയോട്, ഈ കൃപ ലഭിച്ച നോഹയോട് ദൈവം കുറെ ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക, ദൈവം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുക. അന്ന് വരെ ലോകത്ത് മഴയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നും അവരെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഒരു വലിയ പെട്ടകം പണിയണമെന്നും അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് മെഷർമെന്റ്സും അതിന്റെ അറകളും ഒക്കെ ദൈവം നോഹ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. यहाँ पर नूहा के ऊपर कृपा देकर, अनुग्रह की कृपा उसके ऊपर परमेश्वर देने के बाद में परमेश्वर उसे कुछ चीजों को करने की आज्ञा देता है, कि कुछ चीजों को करने का मेजरमेंट्स देता है कि उसके अंदर कैसा होना चाहिए, उसे कैसा बनाना चाहिए, उसके अंदर कितने लेयर्स होना चाहिए। ये सब कहते हुए एक पूरा उसको एक कमांड, एक आज्ञा उसको करने के लिए देते हैं। അപ്പോൾ നമ്മൾ വചനത്തിൽ ഉൽപ്പത്തിയിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് മെഷർമെന്റ്സ് വെച്ച് ഗോഫർമാരം വെച്ച് ഇന്ന കാര്യങ്ങള് പർട്ടിക്കുലർലി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ പറയുന്നു. ഉൽപ്പത്തി 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നോഹ യഹോവ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു എന്ന്. ഒബീഡിയന്റ് ആയിരുന്നു നോഹ. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी करने के लिए, उसने उसी प्रकार से किया। मतलब नूह जो था वो पूरी तौर से परमेश्वर के सामने आज्ञाकारी बना रहा। ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട്. ദൈവം പറഞ്ഞത് നോഹയോട് ഇൻഡിവിജ്വലി ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോഹ അതുപോലെ ചെയ്തു. നോഹ അത് കാരണം ആ പെട്ടകത്തിൽ നോഹയും നോഹയുടെ ഫാമിലിയും കയറി ആ വലിയ ജലപ്രളയത്തിൽ അവർ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से कहा था उसी प्रकार से नूह ने सारे आज्ञाओं का पालन किया। वो ओबीडियंट बनकर वो आज्ञाकारी बना रहा। इस वजह से नूह और उसका परिवार जो है वो उसके अंदर प्रवेश किया और उस जल प्रलय से उसका परिवार पूरी तौर से बचा रहा। ദൈവം നമ്മളോട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ ബൈബിളിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളോട് വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിലല്ല, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ഇരിക്കുമ്പം നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളില് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ, നീ ഇന്ന് നീ ഇങ്ങനെ നടക്കണം, നീ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം നമ്മളോട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. हमसे परमेश्वर जो बात करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन के द्वारा तो हमसे बात तो करते ही है, कि उसके अलावा भी जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने को बैठते हैं तो भी परमेश्वर की आत्मा जो है वो हमसे बात करती है कि तू अभी ऐसे करना, तू अभी इस व्यक्ति से इस प्रकार से बात करना, तू अभी ऐसे कर। तो ये सारी बातें जो है मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से हमारे परमेश्वर ऐसे बात करता ही होगा, किया ही होगा। ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് ദൈവം പിന്നെയും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയും. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളതോ, ഒരു കാര്യം നമ്മള് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളതോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ദൈവം ചില കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ദൈവം പറയും നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല, നമ്മൾ പിന്നെയും പറയും ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? हमारे जीवन में ऐसे कितनी बार ऐसे अवसर हुई है कि परमेश्वर ने हमसे एक बात बोला है करने के लिए, हम नहीं करते, फिर भी हमें परमेश्वर याद दिलाती है कि तुझे ये करना चाहिए, फिर भी हम नहीं करते। ऐसे कई बार परमेश्वर हमसे कहने के बाद भी ऐसा हुआ है कि हमने अपने जीवन में उस चीजों का आज्ञा का पालन नहीं किया है। പിന്നെയും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there is a very great blessing kept for us. നമുക്കൊരു വലിയ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ കാണും. കാര്യം ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങള് അത് ആക്ച്വലി നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മടി കാരണം, നമ്മളുടെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹക്കുറവ് കാരണം നമ്മൾ അതിനെ ഡിലേ ചെയ്ത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു.
तो हमसे परमेश्वर ने कई बार ऐसे कोई बातें करने के लिए कही है, लेकिन हम अपने जीवन में लेजीनेस की वजह से, लेजीपन की वजह से, आलसीपन की वजह से, या तो फिर परमेश्वर के साथ का जो संबंध है, परमेश्वर के साथ का जो प्रेम है, उसमें कमी आने की वजह से कई बातों को हम आज भी जो है पूरा नहीं कर पाए हैं। നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നമ്മളെ വളരെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? പേഴ്സണൽ ടൈം ദൈവത്തിന് കുറച്ച് സമയം, ഒരു ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ കൂട്ടി വരുന്നുണ്ടോ? കർത്താവിനോടുള്ള ആ സ്നേഹം നമ്മളുടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോഴ്? അത് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ വർദ്ധിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങള് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. क्या हम जो है परमेश्वर हमसे कहे हुए बातों को क्या हम मनन करते हैं, क्या हम उसे बोलते हैं, क्या हम उसे पूरी करते हैं? यदि आज हम परमेश्वर के कहे हुए हर एक बातों को यदि हम करने को तैयार हो जाते हैं, तो जो है परमेश्वर हमारे जीवन में सारी आशीषों से वो हमें भरेगा। एक एक वादा जो परमेश्वर हमारे जीवन में किए सब कुछ पूरा करेगा। നമ്മൾ അതാണ് വചനത്തിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്നിലും എന്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിപ്പീൻ, അതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും. वचन में इस प्रकार से ही लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो तब तुम मुझसे कुछ भी मांगो तो तुम्हें दे दिया जाएगा। ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തില് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള പ്രയാസമേറിയ സമയത്തും കർത്താവ് എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയ വചനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത്. ദൈവം എനിക്ക് എന്റെ ജീവന് പോലും അപകടമായ ഒരു അസുഖം വന്നപ്പോൾ ദൈവം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി. ദൈവവചനത്തിൽ എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയാകുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന യഹോവയാകുന്നു. ഒരു അസുഖം വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. मेरे जीवन में पिछले दिनों में जब मेरे जीवन की अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से जब मैं गुजर रही थी, तो उस टाइम परमेश्वर ने मुझे बलवंत किया हुआ वचन, या परमेश्वर ने मुझसे बात किया वचन आज मैं आप लोग के बीच में शेयर किया है। तो मेरे हर बुरी परिस्थिति परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो उस हमारे साथ बना रहता है। നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും പ്രയാസത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ കാര്യം എങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു വഴി തുറക്കും. എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, ദൈവം അത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഉത്തരം വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. यदि हमारे जीवन में आज हम कोई भी बात से लेकर परेशान है, चिंतित है, शारीरिक तौर से हो, चाहे वो अपने जीवन में कल के दिन मेरे जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, यदि ऐसे सोच कर यदि आज हम चिंतित है, परेशान है, तो पवित्र आत्मा आपसे कहती है कि परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा। आप विश्वास के हो देखने लगे कि हमारे लिए परमेश्वर द्वारों को खोलेगा, तो आगे परमेश्वर हमें चलाएगा। നമ്മുടെ ജോലി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, യേശു കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുക, യേശു കർത്താവിന്റെ വചനം അനുസരിക്കുക, യേശു കർത്താവിനെ പറയുന്ന എന്തുവാ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക, ബാക്കി എല്ലാം യേശു കർത്താവ് ചെയ്യും. അതാണല്ലോ മത്തായി 6:33, നിങ്ങൾ മുമ്പേ എന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിപ്പീൻ, അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും. हमें जो करना है केवल इतना ही है कि हम यीशु मसीह के साथ प्रेम रखें, यीशु मसीह के साथ बने रहे, उसके वचन में बने रहे, क्योंकि जो है वचन में भी इस प्रकार से मत्ती 6:33 में इस प्रकार से कहा है कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, उससे तुमको सब कुछ मिल जाएगी। उसी प्रकार यदि आज हम परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर के साथ बने रहे, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी जरूरत है सब कुछ परमेश्वर प्रदान करेगा। നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വളരെ പീഡനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതൊന്നും ഓർത്ത് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ദൂതന്മാരെ വെച്ച് നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളും. എന്തെങ്കിലും പ്രതികൂലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ദൈവം അതിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ ശക്തനാണ്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ മുറുകെ ഇരുന്നാൽ മാത്രം മതി. तो इन दिनों में हम नॉर्थ इंडिया में भी देख सकते हैं कि बहुत पीड़ाएं होती जा रही है, परसिक्यूशंस बढ़ते जा रहा है। तो ये कुछ भी सोचकर आप परेशान नहीं होना, आप चिंतित नहीं होना, भयभीत नहीं होना। जो कुछ भी हो जाए परमेश्वर अपने बच्चों को चलाएगा और परमेश्वर आपको हिम्मत और आपको सामर्थ्य देगा। तो आप ये सब कुछ सोचकर परेशान नहीं होना, परमेश्वर के साथ हिम्मत के साथ उसकी कृपा पर आगे बढ़ते जाना। നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ
നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണമാ ആദ്യമെങ്കില് കർത്താവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വസിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി പോകും. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തില് അല്പകാലമേ നമ്മൾ ഉള്ളൂ. അത്രയും കാലം നമ്മുടെ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, യേശു കർത്താവിനെ ഉയർത്തുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർത്തുക, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉയർത്തുക, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർത്തുക. യേശു കർത്താവ് എന്നെ ഉയർത്തുവാൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചേക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ബാക്കി ഈ ലോകത്തിലെ ജോലികളെല്ലാം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ജോലി യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക, യേശു കർത്താവിനോട് പറ്റിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. तो इस संसार में हमारा एक ही उत्तरदायित्व है कि यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना है, यीशु मसीह के नाम की घोषणा करना है। इस संसार में हमें अपनी काम काज तो है, अपनी नौकरी है, लेकिन उससे बढ़कर हमारा यही जिम्मेदारी है कि हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं और उसके नाम की घोषणा करें। ഞാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ വചനം നിർത്താം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങള് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ ശക്തിയുള്ളവരായി തീരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയമില്ലാതെ വണ്ണം കർത്താവിന്റെ വചനം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തും. ഏത് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യം വന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ ബലപ്പെടണം. നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കണം, ധ്യാനിക്കണം. അതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ ആയുധമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. ആത്മാവിന്റെ വാളാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. तो हम प्रार्थना करके यहाँ का जो वचन मनन है हम समाप्त करेंगे। लेकिन एक बार और मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ वो यहाँ पे हर एक लोग जितने भी हमारे डिवाइस में जुड़े हैं सभी लोग जो है परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाए, उसकी गहराई में बढ़ते जाए, वचन मनन करते जाए, क्योंकि वही सामर्थ्य है, वही हमको सामर्थ देती है, क्योंकि वो दोधारी तलवार के समान सामर्थ्य है। और सामर्थ्य को हम प्राप्त करके आगे बढ़ते जाए। ആത്മാവിന്റെ വചനത്താലും അതായത് ദൈവവചനത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താലും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വലിയ ഒരു ജയാളിയായ ജീവിതം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഏത് പ്രശ്നവും പ്രതികൂലവും വന്നാലും നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ജയാളികളാ. നമ്മളൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ പഠനം, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഏറ്റവും അതിന്റെ സക്സസ് ആയി, ഏറ്റവും വിക്ടോറിയസ് ആയി നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന നിങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരും. वचन के मनन करने से, वचन से और पवित्र आत्मा की सहायता के, इन दोनों के द्वारा हम निर्भर होते हुए जयवंत जीवन इस संसार पे हम बिताएंगे। हम कभी पराजित होने नहीं देगा। हम काफी यीशु मसीह में जो जयवंत से बढ़कर है, तो हम जयवंत जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करेगा। നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. प्रार्थना करेंगे। സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, അല്പസമയം കർത്താവേ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുമായി കർത്താവെ കൂടുവാൻ അടിയനിന്ന് തന്ന ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. परमेश्वर पिता, इस समय सुंदर समय जो इन बच्चों के साथ में जुड़ने के लिए आपने मुझे भी सहायता किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശു കർത്താവിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നിത്യരക്ഷയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन प्रदान किया हुआ उस अनंत जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ഞങ്ങളുടെ ഈ ലോകത്ത് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ, വചനത്തില് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽപ്പാൻ, വചനത്തെ മനനം ചെയ്യുവാനൊക്കെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. जब हम इस संसार में रहते हैं तो परमेश्वर तुझ में बने रहने के लिए और तेरे वचन में मनन करने के, तेरे आत्मा में बने रहने के लिए तू हमें सहायता करना। ഫലം കായ്ക്കുന്ന കൊമ്പുകളാക്കി കർത്താവായ അങ്ങയുടെ മുന്തിരിവള്ളിയോട് നങ്ങാകുന്ന മുന്തിരിവള്ളിയോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ. पिता परमेश्वर उस दाखलता के समान है, उस यीशु मसीह के में बने रहने के लिए एक फलवंत डाली तू हमें बनाना। ഞാൻ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ ആരെങ്കിലും പോകുന്നെങ്കിൽ, ദുഃഖത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ദിവ്യ സമാധാനത്താൽ അവരെ നിറയ്ക്കണമേ. അങ്ങ് അവിടുത്തെ ദൂതന്മാരെ അയച്ചവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നിന്ന് അവരെ വിടുവിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
यहाँ पर जुड़े हुए हर एक को आपके हाथों पे समर्पण करके प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, यदि कोई भी यहाँ पर बैठे हुए कोई शारीरिक अवस्था से गुजर रहे हो या पर किसी भी प्रकार की परेशानी से या कठिन अवस्था से यदि वो गुजर रहे हैं, तो आपका वचन भेजकर, आपकी आत्मा भेजकर तो उन्हें पूरी तौर से चंगाई प्रदान करना। നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം തന്ന കൂട്ടായ്മയ്ക്കായ സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ അടിയനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. കൂടി വന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേലും ദൈവകൃപ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം. യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.